بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا ایک شخص اپنے اونٹ کو اپنے گھر کے سارے سامان کے ساتھ پیک کر کے نکلتا ہے اور ایک صحرا اور جنگل سے ہوتا ہوا جاتا ہے. تھک گیا, جنگل میں ایک پیڑ سے ایک درخت سے وہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے اور تھوڑی دیر درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب. اس میں پورے گھر کا سامان بندھا تھا. اب اونٹ غائب, ہوش اڑ گئے ہیں, اونٹ غائب, میرے گھر کا پورا سامان اونٹ پر اور اونٹ غائب. وہ کبھی اس جھاڑی جاتا, کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا. وہ پورا جنگل تلاش کر ڈالا لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا. اس کو اونٹ نہیں ملا. پورا جنگل تلاش کر دیتا ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے. مایوس ہو کر اسی پیڑ کے پاس آتا ہے, ہاتھ سر پہ رکھ کر سوچنے لگتا میں کیا کروں گا. بڑی محنت سے مال کمایا تھا, غائب ہو گیا اونٹ, کہاں چلا گیا. اب کتنا دن لگے گا اتنا مال کمانے میں, اور اپنے گھر کا ساز و سامان بنانے میں کتنا وقت لگے گا. اب یہ سوچ ہی رہا تھا, تھکا ہوا تھا کہ اچانک نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے, کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جس پیڑ سے غائب ہوا تھا. آتا ہے, اونٹ تو یہ ہے. جا کر دیکھتا بندھا ہے, سامان دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہے. جیسے وہ اپنے گھر سے لایا تھا ویسا ہی ہو بہو, سیم ٹو سیم ویسا ہی اونٹ پر لدا ہوا ہے اور ایک بھی چیز غائب نہیں ہے. اس چیز کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے, ہم نے دن بھر اونٹ ڈھونڈا, تلاش کیا تو ملا نہیں, اور اچانک اپنے آپ آ گیا اور سامان بھی غائب نہیں. اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اونٹ کو دیکھتا جاتا اور نظریں آسمان پہ ڈالتا جاتا اور اپنے رب سے کہتا جاتا اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ مان گیا تیری قدرت, اے اللہ مان گیا میں تجھے, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. نہیں سمجھ پائے نا اس نے کیا جملہ استعمال کیا. مارے خوشی کے اس نے کیا کہا, اللہم انت عبدی, واہ واقعی تو میرا بندہ ہے, وانا ربک اور میں تیرا رب. الٹا بول گیا. سمجھ رہے نا کیا بول گیا وہ. اس کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے, لیکن اونٹ پا گیا, سامان لدا ہے. خوشی میں اس کو پتہ نہیں ہے, دماغ سے ہٹ گیا. اتنی خوشی ہوئی اس کو, اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا اور مارے خوشی میں کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک, واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. اللہ نے جملے سنے تو مسکرا دیا. یہ مسکرانے والا جملہ تھوڑی ہے. اب میرا بیٹا خوشی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے, بھائی کوئی چیز میں لا کے اس کو دوں خوشی میں جو اس کو بہت پسند ہو, اور خوشی خوشی کہتے واہ تم میرے بیٹے ہو میں تمہارا باپ, تو ہم ناراض تھوڑی ہوں گے. ہم تو خوش ہوں گے کہ دیکھو خوشی میں بیچارہ ایسا کہہ رہا ہے, جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہاں تم میرے پیارے ابو ہو اور میں تمہارا بیٹا, لیکن دھوکے سے اس کے منہ سے نکل گیا مارے خوشی کے ہاں میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے. یہ باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا مذاق میں کہہ رہا ہے یا دھوکے سے نکل گیا, یہ صحیح میں کہہ رہا. یہ باپ جانتا, اور رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن دھوکے سے خوشی میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اس لیے وہ مسکرا رہا ہے. اگر یہی جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے تو معاف کیجئے گا وہ کہیں کا نہیں رہتا. اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی استعمال نہیں کیے. فرعون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, مجھے اپنا رب کہو میں تم سب کا رب ہوں. فرعون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں تم مجھے اپنا رب مانو. لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا, اس کو دریا میں غرق کر دیا, ڈبو دیا اور مار ڈالا, اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا.
آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. آج بھی اس کی لاش دیکھ لو جو دیکھنا چاہے. آج بھی زمین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. جس زمین میں گاڑا جاتا ہے زمین نکال کے پھینک دیتی ہے, جس سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے. آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. فرعون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے. اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں. لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو رب کا, اللہ کا رب کہہ دیا. اللہم انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ میں تیرا خدا. ذرا تصور کرو. لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی. اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد کی ہوش میں نہیں ہے. اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا ہے. جب ایک گناہگار بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رفع یدیہ للسماء, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے. اے اللہ, اللہم اغفر لذنوبی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لذنوبنا وارحمنی واستر عیوبنا. یہ ساری دعائیں وہ مانگنے لگے اور پھر وہ رب کو راضی کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم فرما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے, اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہ بخش دے, تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ابھی مارے خوشی کہ یہ کہہ گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب. جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد, اللہ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ, کتنی زیادہ گناہ, کئی زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے. ہاں تو کر رہے ہیں, ہم کو 12:30 بتایا گیا تھا اس لیے. ٹھیک ہے, تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنا مہربان ہے وہ اللہ. اور سنیے ایک چیز آپ کو پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں. ہمارے صدر محترم جو اس جلسے کے ہیں انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑا سا جلدی ختم ہو جانا چاہیے, تو میں بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, سن لیجیے میرے پیارے ساتھیوں, اس کو غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے زیادہ, قرآن پڑھیے آپ, 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کو پکارا. یا عبادی, یا عبادی, بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی یہی کہا قل یا عبادی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس پیار و محبت بھرے جملے کو سنیے. بندہ گناہگار ہے, اتنا گناہگار ہے کہ اس نے زمین و آسمان بھر کر گناہ کر رکھے ہیں. اس کو بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا بھاگ تو گناہگار ہے میرے دربار میں مت آنا. اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا, آئے میرے بندو, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, آئے میرے بندو اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لیے ہو, اگر بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کالا کر لیا ہو, اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھی بھر ڈالے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ, اللہ کے رحم و کرم سے مایوس مت ہو جاؤ. اگر توبہ کرو گے تو ہم آج بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر بخشش مانگو گے تو آج بھی میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں. 20 سے زیادہ بار اللہ نے قل یا عبادی کہا ہے, آئے میرے بندو, آئے میرے بندو میرے پاس تو آؤ, میرے بندو مجھ سے گناہوں کی
माफी तो मांगो। मेरे बंदो मेरे पास गिड़गिड़ाओ तो रो तो सही, हम तुम्हें आज भी माफ करने के लिए तैयार हैं। अगर 20 मर्तबा या इबादी का है तो कुरान पढ़िए 300 से ज्यादा 300 से ज्यादा उसने रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये मेरी रहमत, ये मेरी रहमत, ये मेरी रहमत। और एक लफ्ज तो ऐसा कह दिया है, रहमती वसीअत कुल्ल शै, रहमती वसीअत कुल्ल शै। आए मेरे बंदो, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए, मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। मेरी रहमत के साए में आओ तो सही। आए मेरे बंदो, मेरी रहमत के दायरे में आओ, हम तुम पर भी अपनी रहमत निसार कर देंगे, हम तुम पर भी अपनी रहमत का साया कर देंगे। ये अर्रहमान अर्रहीम, ये रब की रहमत है। माँ बाप, भेड़ बकरी, दुम्बा, मुर्गी, कुत्ता कुतिया और जानवरों की रहमत और इंसानों की रहमत भी सुनी और रब की रहमत भी आपने सुनी। ये सब रब की रहमत के 100 दर्जों में से एक दर्जे का हाल है, और रहमान रहीम। मैं 2 ही आयतों पे चल पाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम। अभी रहमान रहीम पर और भी बाकी है। मेरे प्यारे साथियों, कल कोई दूसरा टॉपिक आपके सामने रखेंगे। हम यहाँ से ये सोच कर उठें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और रहमान रहीम है, वो मेहरबान है, वो जिस तरीके से सबको पालता और पोसता है, उसकी नज़र में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं, वो सबको देता है। तो हमें और आपको भी उसको रब समझना चाहिए और उसकी रहमत का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए और उस रब ने जो हमें ज़िंदगी दी है, उस रब की दी हुई ज़िंदगी को उसी रब के बनाए हुए कानून के मुताबिक हमें चलाने की कोशिश, चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह हमें अपनी रुबूबियत को समझने की तौफीक अता फरमा और हमें रब्बुल आलमीन के रहमान और रहीम से हमको रहमत तलब करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। आए अल्लाह के बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके, अगर तुमने जुल्म कर करके, अगर तुमने अय्यारियों मक्कारियां कर करके गुनाह कर डाले और जमीन और आसमान भी भर लिए, अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया, अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया है और तुम हद से आगे बढ़ चुके हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कह दो आए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को अब भी माफ कर देगा, बशर्त ये कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे भाइयों याद रखिएगा, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी है वो इसी से मुताल्लिक़ है, तौबा और इस्तिग़फ़ार से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है? आए मुसलमानों, आए ईमानों वालों, तुम अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, आए ईमानों वालों, तुम अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो। खालिस और सच्ची तौबा क्या होती है? तौबतन नसूहा क्या होती है? तौबा के मफहूम में ये 2 चीज़ें शामिल, 3 चीज़ें शामिल हैं। अगर कोई आदमी अल्लाह से तौबा करता है और ये 3 चीज़ें उसकी तौबा में शामिल नहीं है तो वो तौबा नहीं है। कोई गुनाह हो गया, अल्लाह तौबा 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 तौबा, ये तौबा नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कोई गुनाह कर बैठे, तौबा तौबा तौबा, ये तौबा नहीं है। तौबतन नसूहा में 3 चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर हमसे कोई गुनाह हो रहा है या हो गया तो हमें उस पर नदामत हो, ओह ये हम क्या कर बैठे। पहली चीज़, कोई गलती हमसे हो जाए, कोई गुनाह जब हो जाए तो उस पर पहली चीज़ क्या? नादिम होना, शर्मिंदा होना, ओह ये हमसे क्या हो गया, अल्लाह ये हमसे क्या हो गया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो गुनाह हम कर रहे हैं उसी वक्त उसको छोड़ दें। मान लीजिए शराब पी रहे हैं,
2 ہی گھونٹ پیے تھے، ہٹا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو حرام چیز ہے۔ پہلی چیز شرمندگی، اور دوسری اب نہ پییں فوراً چھوڑ دیں، دور کر دیں، ترک گناہ فوراً اسی وقت۔ اور تیسری چیز اس میں کیا شامل ہے، اے اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں سمجھ لیا نا؟ پہلی چیز شرمندگی ہو، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، دوسری چیز اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اگر کر رہے ہو تو اسی وقت ترک کر دو، اب نہ کرو، اسی وقت چھوڑ دو، اور تیسری چیز آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں پھر کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی پکا ہو کہ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ 3 چیزیں جب تک ہماری توبہ میں شامل نہیں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں، ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ توبتاً، توبہ تو ہے لیکن توبتاً نصوحہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانو والو تم اللہ سے توبہ کرو سچی اور خالص۔ جب تم سچی اور خالص توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، جب تم خالص اللہ سے سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مومن۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا رہا ہوں، اس کو اگر سمجھ لیا تو بہت کچھ سمجھ لو گے۔ اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور اللہ نے انسان کو برے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور گناہ کی بھی صلاحیت دی ہے۔ ہاں، اور گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ انسان نیکیاں کر سکتا ہے تو برائی بھی کر سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں ہیں۔ انسان برائیاں کر سکتا ہے تو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو صرف نیکیاں کرنے کی صلاحیت دی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی فرشتے سے کہو جوا کھیل کے دکھاؤ تو کوئی فرشتہ جوا نہیں کھیل سکتا۔ کسی فرشتے کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے شراب پی؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ کمال جانتے ہو؟ انسان کے مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے۔ فرشتے مکمل نہیں ہیں، انسان مکمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے، بلند، فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا، فرشتوں نے جنت دیکھی، فرشتوں نے جہنم دیکھی۔ فرشتوں نے تو جنت جہنم دیکھی ہے۔ اگر وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا
काना गरामा, तेरा अज़ाब बहुत ही ज़्यादा सख्त और चिमटने वाला है। ये हमें और आपको ये दुआ करना पड़ती है, क्यों? हालांकि जहन्नम देखी नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है और वो अंधा है। एक अंधा आदमी जा रहा है और रास्ते से खूबसूरत लड़की चली आ रही है, खूबसूरत, हसीन व जमील, बला की हसीन व जमील, लेकिन एक अंधा नौजवान जा रहा है, उस बेचारे को लड़की दिखाई नहीं दे रही है। इसमें उस अंधे का क्या कमाल है? अब वो अंधा उस लड़की को देख ही नहीं पा रहा है, उसके हुस्न व जमाल को देख ही नहीं पा रहा है, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है? अगर अंधा उस लड़की को नहीं छेड़ता है, या अंधा उस लड़की के करीब नहीं जाता है, या उस लड़की से कुछ गुफ्तगू नहीं करता है और उस लड़की को नहीं देख रहा, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है भाई? उसको तो दिखता ही नहीं है। कमाल तो उस नौजवान का है जो पूरी तरीके से जवान हो चुका है और सामने से खूबसूरत लड़की आ रही है, बला की हसीना है। इसकी नजरें उठी, लेकिन इसने अपने निगाहों को नीचा कर लिया, फौरन निगाह को झुका लिया। बावजूद इसके कि आंखें थी, बावजूद इसके कि उस लड़की को देख सकता था, बावजूद इसके कि ये उस लड़की से बातें करने पर कादिर था, ताकत थी इसके पास सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचाया और नजरें नीची कर ली। ये है इंसान का कमाल कि ताकत होने के बावजूद देखने की नहीं देख रहा है। ये है कि उस लड़की के पास जा सकता था लेकिन नहीं जा रहा है, ताकत होने के बावजूद उस अपने आप को बचा रहा है। ये है कमाल मेरे भाइयों। इसीलिए मैदान महशर में क़यामत के दिन जो लोग अर्श इलाही के साए में होंगे, जो लोग क़यामत के दिन जिनको अर्श इलाही का साया नसीब होगा, उन लोगों में एक शख्स वो भी होगा, इन लोगों में एक शख्स वो भी होगा मेरे भाइयों, जिसको दुनिया में किसी खूबसूरत लड़की ने बुलाया, रजुलुन तलबत हुमरातु ज़ात मनसबि व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसको खूबसूरत लड़की ने गुनाह करने की दावत दी कि आओ, उसके पास वक्त भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास टाइम भी है, उसको कोई लड़की हसीन व जमील दावत नज़ारा भी दे रही है, उसको गलत काम के लिए बुला भी रही है और उसको सारे मौके भी फराम कर रही है। इसके पास भी मौका, उसके पास भी मौका, इसके पास भी टाइम ही टाइम, उसके पास भी टाइम ही टाइम। जिना की ताकत होने के बावजूद और सारे असबाब होने के बावजूद, सारे रास्ते खुले हुए होने के बावजूद भी मेरे भाइयों, इस आदमी ने उस लड़की से कह दिया इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। तुम अपना घर जाओ, तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ, मुझे अल्लाह सा खौफ है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी बहकी बहकी बातों का शिकार नहीं हो सकता। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, मैं तेरे करीब नहीं आऊँगा। जिसने अल्लाह का खौफ दिखाया और उस लड़की को धक्का दे दिया, नहीं मुझे तुमसे दूरी अख्तियार करना, मौका होने के बावजूद, लड़की की परमिशन होने के बावजूद, लड़की की इजाज़त होने के बावजूद इसने उसको हटाया और अल्लाह से डरते हुए अपने आप को बचा लिया। ये है कमाल। ऐसा इंसान क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में होगा, जब क़यामत के दिन और कोई दूसरा साया नहीं होगा मेरे भाइयों। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। इंसान को गुनाह की ताकत भी दी है और नेकियों की ताकत भी दी है। इंसान नेकी का काम भी कर सकता है और गुनाह का काम भी कर सकता है, लेकिन कमाल तो यह है कि गुनाह करने पर ताकत होने के बावजूद गुनाह न करे। फरिश्ते गुनाह कर ही नहीं सकते क्योंकि गुनाह की ताकत ही नहीं है, और हम और आप गुनाह कर सकते हैं, गुनाह की ताकत होने के बावजूद हम गुनाह ना करें, तो यह है कमाल। और इसीलिए इंसान का दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से भी बुलंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुनाह की ताकत थी, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचा लिया। ये किरामन का, ये फरिश्ते जो हैं किरामन कातिबीन जो हमारे कांधों पर रहते हैं,
مجال ہے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیں؟ اللہ نے یہ طاقت دی نہیں ہے ان کو۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے لیے، منکر نکیر، مجال ہے کہ کوئی فرشتہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے طاقت ہی نہیں دی زنا کی۔ زنا کی طاقت انسان کے پاس ہے، اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، یہ ہے فرشتوں سے بھی بڑا کام، یہ ہے بڑا دل گردے کا کام۔ اور جس نے اس کام کو اب کر لیا، انجام دے لیا، طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیا، میرے بھائیوں، اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے، فرشتوں سے بلند۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ آؤ ایک اور نظریے سے سمجھو، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی فرشتے، جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے اس کو زمین کا خلیفہ بھی نہیں بنایا، اور جن لوگوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض بنا دیا، یعنی انسان کو، آدم کو خلیفۃ الارض، زمین کا خلیفہ بنایا۔ کیوں؟ اور دیکھیے گناہ کرنے کی پریکٹس کیسے ڈالی گئی، گناہ ایک خطا کرائی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج ہماری بات کو تھوڑا سا دوسرے حساب سے سنیے گا۔ آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو جنت میں داخل کیا، پھر ان کی پسلی سے حوا کو بنایا اور حوا کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا، اور کہا کلو وشربو، خوب کھاؤ پیو جنت کے اندر۔ اور ایک آرڈر دے دیا اللہ نے کہ فلا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اور اے حوا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا، بس اس درخت کے قریب مت جانا، اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، بس۔ دیکھیے اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ آدم و حوا اس درخت کے قریب جائیں گے، اللہ نے تو پہلا انتظام ہی کر لیا تھا، دنیا رچانا تھی، دنیا بسانا تھی، اس لیے اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آدم سے گناہ نہیں کرایا، بلکہ شیطان کو بھیجا، شیطان نے انہیں بہکایا اور آدم و حوا دونوں کو درخت کے قریب لے گیا، حوا کے کہنے پر کہ کھا لو، یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، شیطان نہیں یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، اور اس کے بہکانے میں آ کر آدم و حوا دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ بس یہی خطا حضرت آدم اور حوا سے ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی، غلطی ان سے کرائی گئی، اور اللہ کو پہلے معلوم تھا۔ جیسی آدم و حوا دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا، انہوں نے بڑے بڑے پتوں سے، درخت کے بڑے بڑے پتوں سے، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہو علاقوں میں گھوم گھوم کر کہ کون کس پوزیشن میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آدم کی بیوی ہے حوا، اور میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب جنتی لباس دونوں کے جسم سے اترا تو انہوں نے جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا، اپنے شرمگاہ کو، اپنے سطر کو چھپایا، یعنی سطر چھپانا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کو جنت سے باہر کر دیا۔ اے آدم و حوا دونوں نے آج میری نافرمانی کی ہے، اب تم دونوں کے لیے جنت حرام ہے، اب تم دونوں یہاں سے نکلو۔ اللہ چاہتا تو اس غلطی کی بنا پر جہنم میں ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ اللہ کو دنیا بسانا تھی، اللہ کو دنیا رچانا تھا، اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب جاؤ، اب سنو، غلطی تو ہوئی، اور غلطی بھی مخلوق ہے، اور مخلوق کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اللہ نے بیماری پیدا کی ہو اور اس کا علاج نہ اتارا ہو۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ اتارا ہو، الا الموت، موت کے علاوہ۔ اب آپ کہو مولانا کیا بات کرتے ہو، کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انسان کی عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ کل تک ٹی بی کا علاج نہیں تھا، لیکن آج ٹی بی کا علاج آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کل تک بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں تھا، لیکن آج پاسبل ہو گیا ہے۔
ہو سکتا ہے کل انسان کا علم اس کو کینسر کی کھوج میں بھی کامیاب کر دے اور کینسر کا علاج بھی انسان ڈھونڈ لے. صرف موت کے ہر چیز اور ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر اللہ نے بیماری اتاری تو اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ نے خطا اور غلطی کو پیدا کیا ہے، اللہ نے گناہ کو اگر پیدا کیا ہے تو گناہ کا علاج بھی توبہ اور استغفار کی شکل میں بتایا ہے. اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے. اگر گناہ پیدا کیا ہے تو گناہ کا تریاق اور گناہ کا علاج بھی بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. اسی لیے آدم اور حوا دونوں کو جب جنت سے بھیج دیا گیا دنیا میں، تو آدم و حوا سے جب یہ خطا ہوئی تو آدم و حوا نے اپنی اس خطا کا، اپنی اس بیماری کا، اپنی اس گناہ کا اور اس غلطی کا اقرار بھی کیا اور اس کا علاج اس طریقے سے کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تمہیں جانا نہیں ہے، تمہیں اپنی بستی میں رہ کر دعوت و تبلیغ کرنا ہے. یونس نہیں مانے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر چل دیے. ایک خطا کی، ایک غلطی کی، اللہ نے ان کو سمندر میں کشتی میں اسے پلٹوا دیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا. یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا. اب اس غلطی کے اقرار بھی کر رہے ہیں اور اس غلطی کا علاج توبہ کی شکل میں، استغفار کی شکل میں کر رہے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر غلطی ہے، گناہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آئے تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لا نکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اسی وجہ سے دیکھیے، آپ دیکھیے کیسا جواب، ترکی بترکی جواب. ادھر اللہ رب العالمین شیطان کو بھی بھگا رہا ہے، رام دہ درگاہ کر رہا ہے. اے شیطان، اے ابلیس، ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، فسجدوا الا ابلیس. سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر میں آ گیا. اے ابلیس، ہماری نافرمانی کرنے کی عوض تجھے بھی نکالا جا رہا ہے، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے. تو جانتے ہو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو شیطان نے کیا کہا تھا؟ جب شیطان کو نکالا گیا، اللہ نے راندہ درگاہ کیا، تو شیطان نے چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ الہ العالمین، ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تجھے تو سجدہ کرتا تھا، تیری عبادت تو کرتا تھا، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. وہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے، میں اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے نہیں جھکا. ارے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مجھے نکال رہا ہے، جبکہ میں تجھے سجدہ کرتا تھا. روئے زمین پر، پوری کائنات پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. اتنا سجدہ کرتا تھا وہ اللہ کو، اتنی عبادت کرتا تھا اللہ کی، لیکن ایک بات نہیں مانی، آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا اس نے. ارے ہم تو کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اور اتنی عبادتیں بھی نہیں ہماری. ہم اپنا انجام سوچیں، اپنے بارے میں ذرا غور کریں. شیطان نے تو چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ سجدہ. لیکن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں مانی اس کی بات. نہیں اللہ، میں مٹی سے، آگ سے، اور وہ مٹی سے، آگ مٹی کے سامنے جھکے گی. اللہ نے کہا نکلو. اور جب نکالا گیا تو کیا کہا اس نے چیلنج دیتے ہوئے؟ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی، اے اللہ الہ العالمین،
आदम की वजह से तू मुझे निकाल रहा है ना, आदम की वजह से तू मुझे निकाल रहा है ना। मैं आखिरी सांस तक तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से गुनाह के काम कराता रहूंगा, दुनिया में भी मैं उनसे गुनाह के काम कराता रहूंगा। हम तेरे बंदे आदम से और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक उनसे गलत काम कराता रहूंगा और उनको गुनाहों की दलदल में डालकर आखिरी सांस तक उनसे गुनाह के काम कराकर उनको आखिरी दम तक उनसे गुनाह कराता रहूंगा और उसी गुनाह पर उनको वो मौत आएगी और अपने साथ लेकर हम उनको जहन्नम में जाएंगे। आए अल्लाह, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की कि मैं तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहूंगा और उनको क़यामत के दिन अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा। तो उधर अल्लाह ने उसके चैलेंज को कबूल करते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, ऐ इब्लीस, जा तू मेरे बंदे को आखिरी वक्त तक बहका, जा तू आदम की औलाद से आखिरी वक्त तक गुनाह के काम करा, जा, मैं तुझे इजाजत देता हूँ आखिरी वक्त तक तू मेरे बंदों को बहकाता रहे और उनसे गुनाह के काम कराता रहे और तू उनको अपने साथ जहन्नम में ले जाता रहे। जा, मुझे तेरा ये चैलेंज कबूल है, लेकिन कसम है मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की, मैं भी अपने बंदे के आखिरी वक्त तक की तौबा को कबूल करता रहूंगा। मैं अपने बंदे के आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ कर दूंगा अगर उसने सच्ची और खालिस तौबा की, यानी तौबतन नसूहा। अगर मेरे बंदे ने खालिस और सच्ची तौबा की तो मैं अपने बंदे की उस तौबा को कबूल करके और आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ करके अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करता रहूंगा। तू आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे की तौबा को कबूल करता रहूंगा। तू आखिरी सांस तक जहन्नम में ले जाने की कोशिश में रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे को बख्शकर जन्नत में दाखिल करने की करता रहूंगा। मेरे भाइयों, तुर्की ब तुर्की जवाब। इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। क्या लगता है आपको इतना सा जुमला कहने में? गुनाह अल्लाह ने उतारा है तो उसका इलाज तौबा और इस्तिग़फ़ार भी उतारा है। कोई गुनाह हो जाए फौरन कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और उड़ते बैठते चलते फिरते ये जुमला पढ़ते रहो। कितना सा जुमला है यार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उड़ते फिरते चलते फिरते खाते पीते जुमले पढ़ते रहो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ अल्लाह की। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ जो मेरा रब है। मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी से तौबा करता हूँ, उसी की तरफ रुजू होता हूँ। ये ऐसी दुआ है कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे और कहा करते थे, लोगों इस्तग़फ़िरू रब्बकुम व इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा। आए लोगों, तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगा करो, आए लोगों तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब किया करो। इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का यानी मेरा हाल ये है कि मैं एक दिन में 24 घंटे में सुबह और शाम में 100 से ज़्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरा हाल ये है कि मैं 100 से ज़्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुक्म दिया, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वक़ुल रब्बिग़फ़िर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ये कहते रहो, रब्बिग़फ़िर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहम, मेरे ऊपर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, इन जुमलों को अदा करते रहिए। अल्लाह के नबी भी कहते थे, वह इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा। अल्लाह के नबी भी कहा करते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये मग़फ़िरत तलब करना बहुत ज़रूरी है। और जानते हो मग़फ़िरत के फ़ायदे क्या हैं? मग़फ़िरत के फ़ायदे क्या हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, जब कहत पड़ गया, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो अपनी कौम के लोगों से कहा था, क्या कहा था? वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। आए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से
मग़फ़िरत तलब करो। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिशें बरसाएगा। ये जो कहत पड़ गया है, जो सूखा पड़ गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएगा अगर तुम मग़फ़िरत तलब करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे तो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें औलादें देगा और माल से नवाजेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल भी देगा और औलादें भी देगा। यानी अगर किसी का माल, रिस्क में कमी आ गई है, मालो दौलत में कमी आ रही है, बरकतें नहीं हो रही हैं, तो गौर करो कि उसके गुनाह बढ़ गए हैं, मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम्हें माल भी देगा, वह बनीन, और तुम्हें औलादें भी देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बागात अता फरमाएगा और चश्मे जारी करेगा, तुम्हें नहरें अता फरमाएगा। यानी मग़फ़िरत तलब करोगे तो ये नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देगा। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में कहत पड़ गया, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में कहत पड़ गया, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन चलिए नमाज इस्तिस्का पढ़िए, अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रहमत की बारिश फरमाए। सूखा पड़ा हुआ है, बच्चे भूखे मरने लगे, हालात बहुत ख़राब हैं। आए अमीरुल मोमिनीन जंगल की तरफ निकलिए और अल्लाह से बारिश तलब कीजिए, नमाज इस्तिस्का पढ़िए। अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम लोगों को लेकर निकले, तमाम लोगों को लेकर जंगल में निकले, नमाज इस्तिस्का पढ़ी और सिर्फ आसमान पर हाथ बुलंद करके इतना फरमाया, आय अल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हम सब इस्तिग़फ़ार करने आए हैं, हम सब मग़फ़िरत तलब करने आए हैं। हज़रत उमर ने ये नहीं कहा अल्लाह तू मेरे ऊपर रहमत की बारिश फरमा, ये नहीं कहा कि अल्लाह तू हमारे ऊपर रहमत की बरखा फरमा, एक कतरा पानी का नहीं मांगा। हज़रत उमर ने सिर्फ ये कहा अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, हमारे साथ जितने लोग आए हैं अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इतनी दुआ मांगी और लौट के वापस चले आए। जब अपने घर पे आए तो तमाम लोगों ने घर घेर लिया। हज़रत उमर बाहर निकले, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या हो गया आपको, आप जंगल में हम सबको लेकर निकले, हमने सोचा नमाज इस्तिस्का के बाद आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर रहमत की बारिश फरमाए। आपने बारिश के लिए एक लफ्ज़ भी अल्लाह से नहीं मांगा, आपने एक कतरा पानी भी अल्लाह से दुआ नहीं की और आप मग़फ़िरत की दुआ करके चले आए। फरमाया ऐ लोगों क्या तुमने ये नहीं पढ़ा, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, वो बहुत ही ज़्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह आसमानों से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। लोगों मैंने बारिश नहीं मांगी है, लेकिन बारिश जिन गुनाहों की वजह से रुकती है, मैंने मग़फ़िरत की दुआ करके मग़फ़िरत तलब करके आसमान के उन दरवाज़ों को झंझोड़ दिया है, आसमान के उन दरवाज़ों में सुराख कर दिया है, आसमान के उन दरवाज़ों में छेद कर दिए हैं जहाँ से बारिश आती है। हमने मग़फ़िरत तलब करके आसमान के दरवाज़ों को हिला दिया है। इंतज़ार करो इंशाअल्लाह बारिश के कतरे आने वाले हैं। एक दिन गुजरा था कि फिर मूसलाधार बारिश होती है। मेरे भाइयों जिन गुनाहों की वजह से बारिश रुकती है और बारिश जब ना हुआ करे तो समझ जाओ कि हमारे गुनाहों की वजह से बारिश रुकी हुई है। जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी समझ लो कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी है। जिनके मालो दौलत में कमी वाक़ई हो रही है वो समझ ले कि हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हो रहा है। फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अगर तुम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह माल भी तुम्हें देगा और औलादें भी देगा, आसमान से मूसलाधार बारिश भी बरसाएगा और तुम्हें बागात भी देगा और नहरें भी देगा।
यानी कुएं, पानी, चश्मा और खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, फल फ्रूट, ये सारी चीजें तुम्हें कब देगा? जब तुम मग़फ़िरत की दुआ करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मग़फ़िरत का मामला है। इसलिए मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची और खालिस तौबा करो। लेकिन ये सारी नेमतें हमें तभी मिलेंगी जब हम खालिस और सच्ची तौबा करेंगे। अपने मुआशरे की इस्लाह करो और अब गुनाह बार बार मत करो, गुनाहों पर नादिम होना सीखो, हैं? और देखिए आज के इस ओरियानियत के दौर में, कल मैंने जिसकी तरफ इशारा किया था मेरे भाइयों, आज इन तमाम गुनाहों की वजह से आज अल्लाह की नेमतें हमसे छीन ली जाती हैं। और इस तरीके का सबक हासिल करना चाहिए हर जलसे वालों को भी, जिस तरीके से मैंने कल भी इशारा किया था। आज जलसों में भी बड़े अजीब व करीब आप जाइए, अब कल मैं जा रहा हूँ कटिहार की सरजमीन पर, देखिएगा कैसा खल्त मल्त होगा, मेला लगेगा, मर्द और औरतों की भीड़ लगेगी, और जब लास्ट में मेरी तकरीर होगी तब जाकर सब इकट्ठा हो जाएंगे, और उससे पहले मार्केटिंग होगी, शॉपिंग होगी, जलसों में बदनज़मी होगी, मर्द और औरतों का इख्तिलात होगा। मेरे भाइयों, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमें नीमा के जलसे में देखने को मिलती है कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग इस तरीके का इंतज़ाम करते हैं कि मर्दों का औरतों के साथ और औरतों का मर्दों के साथ इख्तिलात ना होने पाए हैं, और दुकानों पर औरतें ना आए, इस तरीके का इंतज़ाम करते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से दुकान वाले बेचारे लड़ते भी हैं कि आप क्यों लेडीज़ को रोक रहे हैं, क्यों नहीं आने देते हैं हमारी दुकान पर, हम चंद रुपया कमाने के लिए। मेरे भाइयों, आज जलसे वालों ने भी जलसे दूसरी सरजमीनों पर इसीलिए करना शुरू किया। लोगों ने उनको मशवरे दिए, भाई मेले ठेले बंद करो, तो जानते हो क्या कहते हैं, अगर मेला नहीं लगाएंगे तो भीड़ नहीं होगी, और भीड़ नहीं होगी तो औरतें नहीं आएंगी, और औरतें नहीं आएंगी तो हमारे जलसे में चंदा नहीं होगा। यानी उनको जलसे का मकसद दीनदारी नहीं है, उनका जलसा कराने का मकसद सिर्फ चंदा और ताउन है, दीन का हुसूल नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक दुकानें नहीं लगेंगी, मेला नहीं लगेगा, औरतें नहीं आएंगी, और जब औरतें नहीं आएंगी तो भीड़ नहीं होगी, और जब भीड़ नहीं होगी तो चंदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब हमारी सोच ये हो जाए तो ऐसे जलसों से फिर क्या फायदा होगा, और क्या हमें मिलेगा, और क्या हम सीख कर निकलेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारो मदार तो नियतों पर है। और जब हमारी नीयत में पहले ही ये है कि हम जलसे में मेला इसलिए लगाते हैं कि औरतें आएं, और औरतों को इसलिए बुलाते हैं ताकि भीड़ हो, और भीड़ इसलिए हो ताकि हमारे मदरसे का चंदा हो, तो ऐसे जलसों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। कोई दीन और कोई दीनदारी हमारे माहौल में और हमारे समाज में नहीं आएगी। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी भी इस्लाह फरमाए, हमारे जलसों की भी इस्लाह फरमाए, इजलास की भी इस्लाह फरमाए। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखना थी। इस उम्मीद के साथ रुखसत होता हूँ कि इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे, और हम गुनाहों पर नादिम होंगे, गुनाह को तर्क करेंगे, और आइंदा कभी उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म और हौसला पैदा करेंगे। इलाहुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को ऐ अल्लाह तू नेकियों से बदल दे। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।